ما کماندان فرقه دو بودیم در پنجشیر و اطلاعات نظامی دقیق معلوم است. ما 7 سال در پنجشیر فعالیت محاربه‌ای انجام دادیم. وظیفه ما دیسانت و کماندوست. ما چند پرتاب هوایی کردیم در چی. ما به صراحت میگیم که ما اینجا ذکر میکنیم. با اون ارتباطی آقای مسعود از این روز نیست. این وقتی که ما در سال 61 که اوربند امرای شوروی اعلان کرد، امرای افغانا اوربند نداشت، امرای وزارت دفاع افغانستان، اما امرای شوروی ها دقیق اوربند قوی داشت. مشاورین از اینا می آمد و می رفت، حتی هلیکوپترها داخلی دریای پنجشیر می شد و اینا از وقت سازماندهی کردن نگاه. ما از مشاورین پرسان میکردیم که برادر این چی رقم است؟ گفت که این مربوط به ماست، مربوط به قوای ماست، مربوط به شما نیست. یا همیشه دستی شوروی در داخل کشور ما و شما یا نوجوان مردان آمدن کشور ما را اشغال کردن، ما را محکوم میکنیم و همیشه زیده زود بودیم. و بازم مجاهدینی که در خصوصا آقای مسعود وزیر دفاع دولت اسلامی افغانستان بود، این خدمتی بزرگ در کشور انجام نداده. پیش تمام ملت افغانستان تنها کسی که مسئولیت داره، مسئولیت همه باید در اختیار به دوشی محترم انجینیر احمد شاه مسعود است. Seeing Soviet soldiers and Massoud's Mujahideen together on armored personnel carriers, eating and being given gifts of food and flour and rice and other things they would bring and give to the people and to his Mujahideen. Also delivering ammunition to him. Now, if they were his bloody enemy, I don't think that they would deliver ammunition from which he could, shoot at them. But the evidence is really overwhelming. I had occasion to interview a motor officer who was delivering supplies to Massoud, and he told me at his conferences, with as many conferences with Massoud, and as you know that from reading the memoirs of Boris Gromov, or reading the book by Alexander Leopovsky, or who was the military advisor to Najibullah, or to Leonid Shabarshin, who was the head of the first department of KGB, Foreign Intelligence. All of their works are rich in detail about the many agreements that were signed with Massoud. And the interesting thing is that the regime wanted to destroy Massoud, and the Russians didn't want them to. Yeah, they kept them from doing it. And part of the reward to Massoud for cooperating with the Soviets is they often discussed he being a leader of what they call a greater Tajikistan. He wanted to incorporate the north of the country into Tajikistan and have he be the sole ruler over this domain. And so that was one of the rewards that the Soviets had promised. In 1980, they launched a little incursion into Panjshir. They shot the place up. And right after that, one of the generals said Massoud realized what he could do and what he couldn't do, and he signed an agreement. And then Gromov said the treaty lasted, the agreement lasted the entire time we were in Afghanistan. Yeah. So, you hear times about there was a certain date here, a certain date there, and so on. And you even hear about incursions, Panjshir 1, Panjshir 2, Panjshir 3, and in which major battles are discussed either by literature or during talk programs. But in fact, they were not. The Soviets in 1984, they went in there and dropped bombs and shot rockets and artillery and everything. But Massoud had been tipped off by Leopovsky to leave town. And so Massoud and his people weren't even there. And the Russians went in and they shot. And they talk about how they wanted to ensure that the local people thought that Massoud was really doing his job. Particularly outsiders thought that Massoud was doing his job. The people who he lived with knew better. So there is an overwhelming, it's just an abundance of evidence that now that attests to the fact that Massoud was a collaborator. And it began in 1980, and it lasted until the end when the Soviets departed.
But that was the U.S. plan, a trap codenamed Operation Cyclone, funded by the CIA and designed to draw the USSR into an expensive and distracting Vietnam-like war. The arming of the Afghan Mujahideen, led by Ahmad Sha Massoud, was one of America's most expensive covert operations ever, ranging from $30 million a year to $630 million in 1987. He was not one of our favorites. As a matter of fact, my role in Afghanistan was to even out the playing field, so that I was supporting Massoud and Jamiat Islamiyya against the Hizb Islamiyya called Bidin Hekmatyar. خو CIA ورسته د ګيري شروین په مشرۍ د CIA د کابل دفتر پرانیست. د دغه لوی مامور اوله وظیفه دا وه چې د افغانستان هغو تخمینو 500 تنو جهادي قمندانانو ته معاشونه ورورسوي چې د CIA معاشخواره وه. یوازې احمد شاه مسعود ته CIA د میاشتې $200,000 ورکول. خو دا خبره د پاکستان له ISI نه پټه ساتل کېده نه، او دلیل دا و چې مسعود له ISI نه هم ډېر زیات معاش. وامی ایرانیا بود که افغانستان حمایت کرد، وامی ایرانیا بود که قهرمان ملی حمایت کرد، پول داد و سلاح و تسلیحات و مهمات از روسیه خریداری کرد و به اختیار جبهه مقاومت قرار داد. ما از این همکاریش هم سپاسگزاری میکنیم. همه باید به یاد بیاریم که چی در داور بود روزی که 14 سال جهاد، بیش از 5 میلیون آواره، بیش از 1.5 میلیون شهید و معلول، مگر در آخرین روز همه احساس میکردند در نفس خود که قدرت عزیره که نجیب سرنگون بکنن ندارد و میدیدند که سرنوشتشان کسای دیگه از بیرون، چه غربیا و چه کشورهای دیگه در فکر تعیین کردن است و اوواستند که حکومت بیگانه را میخواهند بیارن، حکومت عامل خود را میخواهند بیارن و در کابل به قدرت برسند. فراموش نمیکنیم او روزا را که حتی تعداد از احزاب به شمول حزب اسلامی حکومت بیطرف پذیرفت و 10 نفر نماینده خود معرفی کرد و حاضر شدند که ولی حکومت بیطرف ما تحت زعامت ملل متحد و مطابق با فیصله ملل متحد ما قبول. در همچه وضعی بود که الحمدلله و المنه یک سلسله مسائل در شمال شروع شد که او هم محرک اصلی از این مسئله در شمال کسای دیگه نبود، خود مجاهدین منطقه بودن و ما تا آخرین روزهایی که مزار ختم میشد در پشت مخابره بودم و در جریان بودم که مزار چطور یکی پشت دیگر توسط مجاهدین با استفاده از اختلاف خود دشمنا توسط خود مجاهدین در فتح شدند. مگر او هم در آخرین روزا زمانی که زعامت شکل دیگه در مزار تغییر کرد و در روز آخر اعلان کردند که ما هم فیصله ملل متحد قبول داریم، دوباره یک روشنی که پیدا شده بود به یأس مبدل شد. در چنین فضایی در این اوضاع بود که تعداد از فرزندای مخلص شما مردم، تعداد از مجاهدین پروان کاپیسا تصمیم گرفتند که در آخرین لحظاتی که توطئه ها در حال شکل گرفتن است بخیزند، با توکل به خداوند دست به یک حرکت بزنند و خداوند سپاس و 1000 بار سپاس که در آخرین لحظاتی توطئه ها در هم شکسته شد و مجاهدین پیروز شد. شما میفهمید که فقط یک روز باقی مانده بود. یک روز بعد دیگر حکومت بیطرف طرف کابل حرکت میکرد با تعداد از پای ملل متحد که به تأخیرش میرسید. فقط در آخرین روز گفتم الحمدلله که جلوه توطئه گرفته شد و این افتخار خداوند نصیب مردم پروان کاپیسای ما شد. بچه‌های مرکل خان در کجاستن؟ ما تماس میگیرم که رئیس کنیم. خداحافظ.
اگر ما ایمان ذلت خالی دنیا را قبول بکنیم و فردا سر ما حاکم شه و ما را بگویه که تا پیش اوج بشین و فلونی را بکشه و سرانه جا ببره، یقین داشته باشید که اگر ما شما با یک ایمان اگر باشیم پیروز نمیشیم. اگر شما با همین ایمان ما و شما یک کمر خدا بسته کنیم که زندگی را فنا بدانیم، زندگی دنیای نیست. ای شنوش هم دیده، پادشاهی هم دیده، موتر هم دیده، داستان هم دیده، همه چیز دیده. ولی نتیجه آخرش هم نیست. اگر ذلت و خاری زندگی را قبول بکنیم، یک پشتون خائن معلوم نیست تو از کجاست، حالش معلوم نیست پاکستانی است از کجاست، لفظش معلوم نمیشه. این حقیرترین ذلیل‌ترین زندگی است که بیاید بکشید و به سر این مهمات پنجشیر شما یقین باور داشته باشید که اگر ما با ذلت و خاری در برابر دو تسلیم شویم، این مهمات پنجشیر از اینجا به سر شانت میکشه و کابل میبره. و به این سلسله اقوام مردم دیگه بودن در جنوب افغانستان پشتون ها که این مردم هم 200-300 سال پیشتر اصلا نه فرهنگی داشتن، نه تمدنی داشتن، نه مدنیتی داشتن و بودن در موزه و میبینیم که امو خاصیت های خود تابال حفظ کرد و میایین این مردم از جنوب شروع میکنن تا یک دفعه دولت دقیقه تشکیل و این دولت دوام کرده تا به این انشاءالله تشکیل کرده دیگه همه اتفاق میکنیم میره از این خاطر تشکیل کردن که با دقیقه بعدی در وظیفه افغانستانی رو باید تشکیل این است از نقطه نظر اقوام ترکیب ما شد که پشتون که آمدن یک قومی که از تمدن دورتر بودن 200-300 سال پیش آمدن آرام آرام موضوعی که دیگر تمدنان دارن قدرت میگه و یک حکومت فامیلی، یک حکومت قبیلوی را در افغانستان تأسیس از نقطه نظر
مصارف جنگ را مصارف خریدن اسلحه را افتضاح کنند. چند معدنی که در دست ماست، معدن زمرد، معدن لاجورد و باقی عواید منطقه که از جمع از میتونیم که با مشکل تا حد مشکلات منابع مالی دوره مقاومت عمدتاً چگونه تامین میشد؟ عامر صاحب با کمترین امکانات مالی را که از طریق اولش از طریق گرفتن یک بعضی نوسالایی که به جهات به درد نمیخورد ایرا خریداری میکردن، ایرا میفروختن که دی یک مقدار پول از این طریق در 2 سال مقاومت ادامه پیدا کرد و بعدش در قسمت یک تجارت مشروع را آغاز کرده بود که از این تجارت چی بود؟ مواد تجارت چی بود؟ انواع مختلف مواد بود که زمرد یک مقدار زمردی که در پنشیر بود، تاجرها که کار میکردن میخریدن، از تاجرها جبهه را میگرفت و جبهه ایرا میفروخت و مفادش و جبهه مصرف میشد و پس اصلی پول و تاجرها داده میشد. La sécurité sur place. Pour le punchir, il faut passer avec les punchers. So we have a lot of requests also for Europe because the emerald from Afghanistan is the best in the world, the best quality. And, so anything you like, you want us to do, support the people who are here in the foundation so they can help you. Whether it's here or any other province or Panjshir or anywhere. So we're here to help. Thank you. Thank you very much. Thank you. This is invaluable assistance for Raphael. Here, whole regions remain under the control of tribes, families, and warlords. Thanks to the foundation, Raphael is able to enter the province. Over that period, Massoud developed the precious stones trade to finance. The whole valley placed himself at his service. The business soon fetched 15 million euros per year. Enough. They sent already. Ils ont envoyé déjà les plus belles pièces. $250,000 documents thought to be secure in government computers are now out for all to see. And another cable reveals that when Afghanistan's vice president visited the United Arab Emirates last year, local authorities discovered he was carrying $52 million in cash.